പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം 2021 के लिए 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि एबीसी का उनका मतलब है आत्मनिर्भर भारत चार्ट, एबीसी। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध हैं। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो, जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय
पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ആശയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഊന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനായി ഉൽപാദനം, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങേണ്ട ഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മനിർഭർ ചാർട്ട് ABC 2021 എന്ന് വരും വർഷത്തേക്ക്, പുതുവർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ സജ്ജമാകണം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം രക്കബ്ഗഞ്ചിലെത്തി ഗുരുദ്വാരയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർ ഇപ്പോൾ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവർ പാത്രങ്ങളിൽ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മൻ കി ബാത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കർഷക സംഘടനകൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായി അവർ ഈ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിതിൻ അംബുജൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവരുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി MP പ്രദീപ് കുമാർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരും. നിതിൻ, ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഊന്നിയത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ആശയത്തിലാണല്ലോ. എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? അദ്ദേഹം ABC 2021 എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം കൂടി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്കബ്ഗഞ്ചിലെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കാൻ ഇടവന്ന സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൻ കി ബാത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
ഗോപി, മൻ കി ബാത്തിന്റെ 72ാം പതിപ്പാണ് ഇന്നിപ്പോൾ 11 മണിക്ക് സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മൻ കി ബാത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്ന് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ആശയം രാജ്യം പഠിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021 ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. രാജ്യത്തിന് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ അല്പസം മുമ്പ് മൻ കി ബാത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തിയുടെ പാതയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കർഷക സമരം ഒരു വശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ കർഷക സമരത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു മൻ കി ബാത്താണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതിർത്തികളൊക്കെ തന്നെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ താൻ സിഖ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഗുരു തേജ് ബഹദൂറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മൻ കി ബാത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ കർഷക സമരം ശക്തമാകുന്നതിനാണ് മൻ കി ബാത്ത് നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമായും കർഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായി നോക്കുന്നത്. കാരണം 29-ാം തീയതി കർഷകർ ചർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് എന്താകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം 29-ന് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകരും ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യം. ഈ കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർഷകർ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാമർശം ഇന്ന് മൻ കി ബാത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയോ? മറിച്ച് അദ്ദേഹം രഖബ്ഗഞ്ചിലെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം നടത്തിയതും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഗോപി, ഇതുവരെ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം മൻ കി ബാത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിൽ അത്തരം പരാമർശം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ താൻ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കാരണം ഈ കർഷക നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം. അതിനിടെ കർഷകരും രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നാടകം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കർഷകരുടെ അന്നത്തെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുരു തേജ് ബഹദൂറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൂടി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. എന്തായാലും അല്പസമയത്ത് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോവിഡിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ചില പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മൻ കി ബാത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നോക്കുന്നത് കാർഷിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഗോപി, ശരി, നിതിൻ അംബുജനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ മൻ കി ബാത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നിതിൻ. അതേസമയം തന്നെ കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മൻ കി ബാത്ത് തുടരുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ മൻ കി ബാത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ഇതൊരുപക്ഷെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും. അതിന് പകരം അദ്ദേഹം രഖബ്ഗഞ്ചിലെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച കാര്യവും ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ലഭിച്ച കാര്യവുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മൻ കി ബാത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു. മൻ കി ബാത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കാനായിരുന്നു കർഷക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. അതനുസരിച്ച് അവർ പാട്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മൻ കി ബാത്തിന്റെ സമയത്ത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. MP പ്രദീപ് കുമാർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി, ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രദീപ്, മൻ കി ബാത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ കർഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണല്ലോ അവർ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് കേട്ട ശേഷം അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഏത് നിലയ്ക്ക് ഈ സമരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ കർഷക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം? ഗോപികൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടി ഇവർ ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം പാത്രം കൊട്ടി ഇവിടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടി ഇവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, രാവിലെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ അടക്കം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ കർഷകരോടും ഒപ്പം ജനങ്ങളോടും ഈ സമയത്ത് പാത്രം കൊട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കർഷക സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ സിംഗുവിലെ ഈ വേദിയിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ, അതായത് ഇനി അടുത്ത നടപടി നിലയിൽ 29-ാം തീയതി ഇവിടെ ചർച്ച വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള अभी मन की बात चल रही है, अभी मन की बात चल रही है, आपको क्या बताना है? अभी देखो, हम ये मोदी गवर्नमेंट को, पूरे बीजेपी के जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है,
पूरे भारत में इनकी गवर्नमेंट है। उनको ये बताना चाहते हैं कि मोदी अपनी मन की बात छोड़े, तो ये जो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे बैठे हैं इनकी मन की बात सुने। देखो, एक कानून बनाए, किसके लिए बनाए? बोलते ना हमारे लिए बनाए। जो तो हम लोग बोलते हैं हमको कानून चाहिए नहीं, हमको जैसे चल रहा है वैसे चलाओ। जे देना हमको तो हमारा स्वामीनाथन की रिपोर्ट पड़ी है उसको दो, वो तो देते नहीं। हमारा 2 करोड़ नौकरी मना है, फिर हम 2 करोड़ नौकरी वो देते नहीं। हमारे खातों में बोला 15-15 लाख रुपया देंगे, बाद लेके आएंगे बाहर से काला धन, वो तो लेके आए नहीं। जो बातें की वो लेके नहीं आए, जो हमको चाहिए नहीं वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मोदी सरकार, तेरे मन की बात कोई नहीं सुनेगा, अब तेरे मन की बात कोई नहीं सुनेगा। बात का किसान जो है അതായത് മൻ കി ബാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിയമം എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് കർഷകർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭം വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഈ 32 ദിവസവും ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. ഗോപികൃഷ്ണൻ. MP പ്രദീപ് കുമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നടുവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നിതിൻ അംബുജൻ. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തിരിച്ചു വരും വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. We'll be back after the commercial. രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ